Namaste, dear students. Conversations. Conversations are one of the finest ways to learn and speak good English. సో మనం కూడా కాన్వర్జేషన్స్ని కొన్నింటిని చేద్దాం. ఓకే, ఇందులో ఒక శాంపిల్ కాన్వర్జేషన్ని చూద్దాం. కాన్వర్జేషన్స్లో 2 పర్సన్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 2 పర్సన్స్ ఎలా మాట్లాడుతున్నారు, అందులో వొకాబులరీ ఏంటి, అందులో యూస్ చేస్తున్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, ఇవన్నింటినీ మనం ఆ కాన్వర్జేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వివరంగా నేర్చుకుందాం. Namaste sir, what do you want to buy sir? I want to buy some vegetables. Sure sir, you can choose. All the vegetables here are fresh from fields. You are also learning how to sell vegetables. That's really good. By the way, where is your father? He has gone to wholesale vegetable market sir to buy vegetables. Okay, what about your college? Classes are going on? No sir, colleges are closed. Only online classes are on. What is the price of brinjal? It is 50 per kilo sir. Are you sure? It was only 40 rupees yesterday. Yes sir, we sold it for 40 yesterday, but today it is 50. My God, the price is going up and up and up and touching the sky. We common people have to suffer every day. Can you reduce any price? We ourselves have bought for 40 rupees from wholesale market. We get only 10 rupees per kilo. You are too smart. You don't even allow us to bargain. Okay, give me a kilo. Do you want anything else? What is the rate of tomato? It is 30 rupees per kilo. Oh, too costly. Last week the price was less. The price is high in the market, sir. Moreover, diesel price is hiked every day. Nothing is cheap, sir. Put 2 kilos in this bag. Okay, sir. Anything else, sir? Onion, sir? I don't need any onions at present. Already I have at home. Why don't you buy carrots, sir? Give me half a kilo. Take some fresh leafy vegetables, sir. Anyway, how much does cabbage cost? Cabbage is not nice, sir. Good. What's the price of ladyfinger? It's 40 per kilo. Do you sell apples too? Yes, sir. It's 350 per kg. God, awfully expensive. The prices are shooting up every day. How are we supposed to manage with our salaries? Government should do something to stop hiking the price. I'm your regular customer. Reduce something for me. No, sir. The price is fixed. Okay, give me cauliflower, carrot, ladyfingers, all half a kilo each. And give me that gongura, totokura, pudina, rupees 20 each. Okay, sir. Anything else? Nothing else. I will come again if I need something. How much is the bill? The total is 300, sir. Okay, can't you give at least this lemon on rupees 300 bill? Okay, sir. Please take one. Please do come again. Namaste. సో కాన్వర్జేషన్ని చూశారు కదా, ఇందులో యూస్ చేసినటువంటి మాటలు అందరికీ తెలిసినవి ఉండొచ్చు, బట్ నేను కొన్ని చెప్తాను. ఒకటి, ఫ్రెష్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్స్. ఫ్రెష్ ఫ్రమ్ ద ఫీల్డ్స్ అంటే యూజువల్గా ఈ వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు అమ్మేటప్పుడు ఈ మాటని యూస్ చేస్తుంటారు. అంటే డైరెక్ట్గా పొలాల నుంచి, తోటల నుంచి మేము డైరెక్ట్గా తెచ్చి అమ్ముతున్నామండి అన్నట్లుగా చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బై ద బై. బై ద బై ఇస్ అన్ ఇంటర్చేంజర్. అంటే ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దానిలోంచి ఒక కొత్త టాపిక్లోకి వెళ్ళడానికి యూస్ చేస్తాం. బై ద బై అంటే అది సరే, అలాగే సరే కానీ ఇలా అంటుంటాం కదా, అలా మనం బై ద బై, బై ద వే అని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, హీ హ్యాస్ గాన్ టు మార్కెట్. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. హీ హ్యాస్ గాన్ టు మార్కెట్ అంటే మార్కెట్కి వెళ్ళారు, ఇంకా రాలేదు. హీ హ్యాస్ బీన్ టు మార్కెట్, వెళ్ళి వచ్చేసిన తర్వాత యూస్ చేస్తాం. హీ హ్యాస్ బీన్ టు మార్కెట్ అంటే మార్కెట్కి వెళ్ళి వచ్చేసారు. వేరస్ హీ హ్యాస్ గాన్ టు మార్కెట్ అంటే అతను మార్కెట్కి వెళ్ళి ఉన్నారు. హీ హ్యాస్ నాట్ రిటర్న్డ్ యెట్ అనే అర్థంతో మనం హీ హ్యాస్ గాన్ టు మార్కెట్ని యూస్ చేస్తాం. అలాగే నెక్స్ట్, క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అనే మాటని మనం కాన్వర్జేషన్లో యూస్ చేసాం. క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, నిజానికి ఆర్ క్లాసెస్ గోయింగ్ ఆన్ అని అనాలి కదా. క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అని ఎందుకన్నాం అంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చేసరికి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అన్ని గ్రామర్ రూల్స్ ఫాలో కాము. క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అని చివరిలో మన ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ని పెట్టి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నట్లుగా మనం చూపించి దానిని చెప్తాం. సో క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది మనం ఇక్కడ యూస్ చేయొచ్చు. ఆర్ క్లాసెస్ గోయింగ్ ఆన్ అనే అనాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్, వాట్ ఈస్ ద రేట్ అండ్ హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్ మనం ఈ కాన్వర్జేషన్లో యూస్ చేసాం. ఏదైనా ఒక దాన్ని రేట్ అడుగుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ అని అడగచ్చు, వాట్ ఈస్ ద రేట్
అనొచ్చు. హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్, ఏదైనా ఒక సింగిల్ ఐటమ్ గురించి అడుగుతున్నప్పుడు హౌ మచ్ డస్ ఇట్ కాస్ట్, ఇది ఎంత అవుతుంది, ఇలా మనం ధరలను కొనుక్కోవటానికి మనం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇందులో యూజ్ చేసింది ఏంటంటే పర్ కేజీ, అంటే ఇట్ ఈస్ 30 రూపీస్ పర్ కేజీ, ఇట్ ఈస్ 40 రూపీస్ పర్ కేజీ అని అంటున్నాం. పర్ కేజీ ఇట్ ఈస్ 30 రూపీస్ పర్ కేజీ, అంటే ఇది కేజీ 30 రూపాయలు, కేజీ 40 రూపాయలు అని చెప్పడానికి పర్ కేజీ, కిలోగ్రామ్ అని యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, అండ్ టచింగ్ ద స్కై, టచింగ్ ద స్కై అంటే మనం ధరలు ఆకాశానికి అంటుతున్నాయి అని చెప్తాం కదా, అలా మనం టచింగ్ ద స్కై అనేది కూడా ఇందులో యూజ్ చేసాం. ఓకే, యూజువల్గా ధరలు ఆకాశానికి అంటున్నప్పుడు ద ప్రైసెస్ ఆర్ టచింగ్ ద స్కై అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం దీన్నే స్కై హై అని కూడా చెప్తాం. టచింగ్ ద స్కైతో పాటు స్కై హై అని కూడా చెప్తాం. అలాగే రెడ్యూస్ ద ప్రైస్ అంటే గివ్ డిస్కౌంట్, అంటే ఏదైనా తగ్గించు అని చెప్తున్నప్పుడు రెడ్యూస్ ద ప్రైస్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం ఇందులో యూజ్ చేసిన మరొకటి ఏంటంటే యువర్ స్మార్ట్, యువర్ వే టూ స్మార్ట్, దీంట్లో యువర్ టూ స్మార్ట్ అని యూజ్ చేసాం. ఓకే, దీన్ని యూ ఆర్ వే టూ స్మార్ట్ అంటే యూజువల్గా మనం సర్కాస్టిక్గా, వ్యంగ్యంగా చెప్పడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. సర్కాస్టిక్ వేలో నువ్వు చాలా తెలివైన వాడు, నువ్వు వెరీ బ్రైట్ అని చెప్పేటప్పుడు యూజువల్గా టూ స్మార్ట్ అనేటటువంటి మాటని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఇది ఎక్కువగా అంటే టూ స్మార్ట్, స్మార్ట్ అనేది పాజిటివ్ మీనింగ్ ఇవ్వచ్చు, బట్ నెగిటివ్గా నువ్వు చాలా తెలివైన వాడి, బాగా మాటలు నేర్చుకున్నావు, ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడేటప్పుడు వాడు అన్నీ తెలిసినట్లుగా మాట్లాడతాడు, ఇలాంటి ఉద్దేశంతో చెప్పొచ్చు హీస్ టూ స్మార్ట్, హీస్ వే టూ స్మార్ట్, ఇలా మనం చెప్తాం. అండ్ ఇందులోనే మనకి ద డీజిల్ ప్రైస్ ఇస్ హైక్డ్ అని యూజ్ చేసాం. ద డీజిల్ ప్రైస్ ఇస్ హైక్డ్ అంటే ఈ హైక్ అనే మాటని ధరల పెరుగుదల, కమాడిటీస్ పెరుగుదల గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రైసెస్ హైక్ అనే మాటను యూజ్ చేస్తుంటాం, హైక్. ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం కిలో గురించి చెప్పేటప్పుడు కిలో, ఏ కిలో అని చెప్తాం. అరకిలో అని చెప్పేటప్పుడు హాఫ్ ఏ కిలో, క్వార్టర్ ఏ కిలో, హాఫ్ కిలో. ఓకే, హాఫ్ ఏ కిలో ఇది కరెక్ట్ టర్మ్. ఓకే, సో గివ్ మీ హాఫ్ ఏ కిలో బ్రింజల్ అంటే ఒక అరకిలో వంకాయలు ఇవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఆఫ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనే వర్డ్ని యూస్ చేస్తాం. ఆఫ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే అబ్బో బాగా రేటు, ధర చాలా ఎక్కువ అని చెప్పినప్పుడు ఈ ఎక్స్పెన్సివ్ని యూస్ చేస్తాం. ఆఫ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే భయంకరమైన రేటు. యాక్చువల్లీ డూ యూ సెల్ యాపిల్స్ టూ అని అడిగినప్పుడు ఎస్ ఇట్ ఈస్ రూపీస్ 350 పర్ కిలో అని వచ్చింది. అప్పుడు మనం ఇమీడియట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి, ఆఫ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ బికాస్ ఇట్స్ అవైలబుల్ 200 రూపీస్ పర్ కిలో, 250 రూపీస్ పర్ కిలో అని అనేటప్పుడు ఆఫ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ బికాస్ యు ఆర్ టెలింగ్ టూ మచ్ అనే ఉద్దేశంతో మనం ఇక్కడ ఆఫ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే భయంకరమైనటువంటి ధర అని చెప్పడానికి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ గోంగూర, పుదీనా, తోటకూర ఇవన్నీ యాస్టేజ్గా వాడాం. నిజానికి టర్మ్స్ అంత ఉన్నాయి కానీ వీటిని తీసుకెళ్ళి మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తే అది ఎవరికి అర్థం కాదు. కాబట్టి మనం గోంగూర, పుదీనా, తోటకూర ఇవన్నీ తెలుగులోనే చెప్పేస్తాం. ఓకే, ఫైనల్గా బిల్ ఎంత అయింది, టోటల్ ఎంత అయింది అని అడగాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం హౌ మచ్ ఇస్ ద బిల్, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇలా అడిగాం. ద టోటల్ ఈజ్, ద బిల్ ఈజ్. ఎక్కువగా ఏదైనా మొత్తం గురించి చెప్తున్నప్పుడు బిల్ అనే చెప్తాం. హౌ మచ్ ఇస్ ద బిల్, ఎంత అయిందంటే టోటల్గా అంటే సో ఇట్ ఈస్ 300 రూపీస్ అని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కమ్ అగైన్, డూ కమ్ అగైన్. నేను ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ లెసన్స్లో డూ అని ఎందుకు వాడాలో చెప్పాను. అంటే స్ట్రెస్, మళ్ళీ దయచేసి రండి సార్ అంటే కమ్ అగైన్ అంటే రండి సార్ అని చెప్పినట్లు. డూ కమ్ అగైన్ అనేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మరలా రండి సార్ అని చెప్పడానికి యూజ్ చేసేటటువంటిది ఏదైనా స్ట్రెస్. ఓకే, ఈ డూ అనేది ప్రీవియస్ లెసన్లో ఇవ్వడానికి లింక్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను, బట్ ఆల్రెడీ అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం జరిగింది. సో మనం కొన్ని కాన్వర్సేషన్స్ని తీసుకుని వాటిలో యూజ్ చేసినటువంటి వొకాబులరీ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉంటే వాటిని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ కాన్వర్సేషన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు వీడియో దిగువ సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలు పొందండి.